Hello everyone. In this video we are going to start with primary headaches. The first one that we are going to discuss is tension type headache. So tension type headache is the most common cause of primary headache and it is overall the most common cause of headache itself. So tension type headache को known etiology हुँदैन क्या तर headache को different etiology कारणले headache हुन सक्छ. So whenever we are discussing somebody with whenever we are diagnosing somebody with primary headache we should always rule out other cause of headache. अनि अरू कज अफ हेडेकलाई रुल आउट गरिसकेपछि प्राइमेरी हेडेकको स्पेक्ट्रममा यो कुन हेडेकमा पर्छ त भनेर यसलाई हामीले प्रुभ गर्नु पऱ्यो क्या देन ओन्ली वी सुड गिभ डायग्नोसिस एन्ड डायग्नोसिसको हिसाबले वी सुड गिभ द ट्रिटमेन्ट ठिक छ. सो टेन्सन टाइप हेडेक है यसको नाममा चाहिँ टेन्सन छ बट रिमेम्बर द्याट टेन्सन इज नट एन इटियोलोजी फर दिस हेडेक. यो हेडेकलाई किन टेन्सन भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ इट फिल्स एज इफ द मसल्स आर बिङ सो टेन्स सो द्याट इट इज क्रिएटिङ अ ब्यान्ड लाइक सेन्सेसन है ओभर द सर्कमफरेन्स अफ द हेड हेन्स इट इज कल्ड एज टेन्सन टाइप हेडेक. यसको डिफ्रेन्ट इटियोलोजीहरू पनि छ. यसको इटियोलोजी भन्दा नि यसको डिफ्रेन्ट पोस्टुलेटेड मेकानिजमहरू पनि छ जसमा टेन्सनको नाम आउँछ. बट याद राख्नु टेन्सन एज सच हेज नट बिन प्रुभन इटियोलोजी फर दिस कज अफ हेडेक. द नाम चाहिँ टेन्सन किन राखेको छ भन्दाखेरि बिकज अफ द टेन्सन द्याट इज क्रिएटेड इन द मसल स्पेशली द फ्रन्टल occipital as well as the temporal muscle. It is creating a sort of tension around the head as a band like sensation like this in this person हामीले हेर्न सक्छौँ यो band like sensation that is called as hence it is called as tension type headache. So tension type headache it is common in females. As such primary headache they are all common in females except for one that is clustered headache. Clustered headache चाहिँ मेल्सहरुमा बढी कमन हुन्छ. Tension headache being a primary headache it is also common in females. Usually it is common in middle age female usually 20s to 40s हरुको बिचमा चाहिँ कमन हुन्छ. अर्को चाहिँ it is the most common cause of primary headache यो पनि हामीलाई थाहा छ. अनि यसको चाहिँ it is also called as featureless headache. Featureless headache किन भन्दाखेरि if we next video we are going to talk on migraine जसमा हामी भन्छौँ there are multiple features like headache हुन सक्छ. Headache along with headache it can be preceded with nausea, vomiting, photophobia and certain aura like manifestations पनि हुन सक्छ. But in this patient there is no such manifestation क्या. It is just headache ठिक छ. And because of the headache, depending on the severity, the person might develop vomiting, but it is also very rare. Right? So usually it is a featureless kind of a headache. Just as the patient will only develop headache. There is no symptoms like photophobia, no phonophobia. Usually the vomiting is also not seen. And the severity of headache is usually mild to moderate in intensity. त्यस्तो severe पनि हुँदैन. And the headache has a waxing and waning course. बढ्दै घट्दै जाने खालको कोर्स हुन्छ यो हेडेकमा. And it is believed that it is associated with depression सँग associated छ है. And usually the patient will have a complaint like a dull aching pain which is a constant type of pain which is occurring bilaterally like a band like sensation over the head. ठिक छ. यहाँ यो फोटोमा मैले देखाएँ आन्सर. सो यो पेसेन्टहरुमा के हुन्छ देयर इज अ डल एकिङ पेन विच इज अ कन्स्टेन्ट टाइप अफ पेन अनि यो चाहिँ इट फिल्स एज इफ अ ब्यान्ड लाइक सेन्सन अराउन्ड द हेड. इट अकर्स बिकज अफ द सोल रिजन ड्यू टु कन्ट्राक्सन अफ द फ्रन्टल टेम्पोरल एज वेल एज द occipital मसल है. त्यसै कारणलाई यसलाई इट इज बिकज ड्यू टु इन्क्रिज टेन्सन इन द मसल्स हेन्स इट इज अल्सो नोन एज टेन्सन टाइप हेडेक. ठिक छ. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द नम्बर अफ एपिसोड द्याट अ पर्सन गेट्स है अफ दिस हेडेक युजली पेसेन्टहरू चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट इन्टेन्सिटी हुन्छ. दे युजली डु नट कम टु ओपिडी एज वेल बट समटाइम्स द पेसेन्ट माइट डेभलप दिस हेडेक सो मच होइन. सो द एपिसोड क्यान बी लास्टिङ मोर देन 15 days इन अ मन्थ. सो हेडेक एकदमै धेरै भयो भने यस्तो खालको हेडेकलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि डेली ओर नियर डेली हेडेक भनेर भन्छ क्या. वेन द एपिसोड्स अफ हेडेक आर अकरिङ है फर मोर देन 15 days इन अ मन्थ देन सच हेडेक इज नोन एज क्रोनिक टेन्सन टाइप हेडेक and it is one of the cause of daily or near daily headache. So daily or near daily headache भनेर एउटा symptoms it is a headache है which is mentioned in Harrison है. So त्यसको एउटा important cause भनेको tension type headache पनि हो. So tension headache मा हामीले के डिस्कस गरौँ त usually it is common in females भनेर डिस्कस गर्यो and middle age females हरुमा usually common हुन्छ. It is the most common primary headache, featureless headache associated with depression, waxing and waning course हुन्छ. Tension is not an etiology अनि यसमा चाहिँ clinical feature के हुन्छ dull aching pain, constant pain, bilateral pain, band like sensation around the head as we can see in this diagram. It is occurring because of contraction of frontal, temporal as well as occipital muscle and this is because of increased tension in the muscle. It can be of two types. It can be episodic or it can be chronic type. Episodic भनेको के हो if the pain is lasting, if the headache is occurring less than 15 days in a month that is known as episodic. तर if the headache is lasting more than 15 days in a month then that is known as a chronic type of a tension headache. So episodic tension headache मा चाहिँ we usually give analgesic है. So headache भयो mild to moderate intensity छ अरू केही क्लिनिकल फिचरहरू छैन नो इटियोलोजीहरू पनि खासै केही छैन देन ट्रिट द हेडेक अनि बाई गिभिङ एनाल्जेसिक. अनि एनाल्जेसिकहरूकोमा हामीले के दिन सक्छौँ वी क्यान गिभ द पेसेन्ट एस्टामिनोफेन दिन सक्छौँ वी क्यान गिभ देम एस्पिरिन वी क्यान गिभ देम एनएसएआइडिएस है. बट इफ द हेडेक इज लास्टिङ फर मोर देन 15 days देन देयर माइट बी सम अदर component relating to it. त्यसै कारण we usually prefer giving amitriptyline and if somebody asks me what is the most common what is the drug of choice for tension headache then I would respond by saying the name amitriptyline but it is the not most commonly preferred drug. याद राख्नु if the episodes are more than 15
days in a month, then we prefer giving amitriptyline. Otherwise, we treat the headache symptom as a general. त्यसको लागि चाहिँ if the symptoms are if less than 15 days in a month, that means the person is getting episodic symptom, then we treat it by giving aspirin. सो युजली अब मैले यसमा त हजुरहरूलाई वी हेभ समराइज द टेन्सन टाइप हेडेक होइन, तर यसमा चाहिँ वाट आर द इटियोलोजी एज अ सेड यसको नोन इटियोलोजी छैन, एन्ड टेन्सन इज नट अ नोन इटियोलोजी फर इट. डिप्रेसन माइट बी अ रिलेटिभ फ्याक्टर, सो इट इज बिलिभ द्याट देयर माइट बी सम इमोसनल टेन्सन है. सो इमोसनल टेन्सन अर डिप्रेसन होइन विच माइट बी रिलेटिङ टु इट. अर्को भयो मसल टेन्सन आई हेभ डिस्कस होइन, डिफ्रेन्ट मसलहरूको देयर इज एक्टिभिटी लाइक फ्रन्टल, असिपिटल एन्ड टेम्पोरल ग्रुप अफ मसल जसमा टेन्सन बढेको कारणले इट इज अल्सो अ नोन इटियोलोजी, or it is believed that the emotional tension is resulting into muscle tension. So this is also a no postulate which is given, and there might be decrease in pain threshold mechanism in the person. It is also believed हैन. अर्को चाहिँ के हुन्छ, there is some defect in the central pain modulation. So these are some of the postulates which have been given to explain the tension type headache, but still we do not know the known etiology of tension type headache. So यसमा चाहिँ के हुन सक्छ, let us summarize it है. So there is a 35-year-old female, as I've said, it is common in कस्तो फिमेलमा मिडल एज फिमेलहरू, यङ फिमेल्सहरूमा दे आर युजुअल कमन. मिडल एज फिमेल भन्ने याद राखौँ है. सो इट इज कमन इन फिमेल, अनि यो फिमेलले कम्प्लेन गर्छ द्याट डक्टर मसँग, अनि सी इज कमिङ टु मी विथ सिम्टम्स अफ हेडेक एन्ड आई एम आस्किङ हर के भएको छ त. सी विल युजली गिभ अ कम्प्लेन. मैले यो किन राखेँ किनभने यस्तो खालको क्वेसन आएको छ पास्टमा. सो सी इज कम्प्लेनिङ द्याट सी इज ह्याभिङ 2 चिल्ड्रेन एन्ड दिस 2 चिल्ड्रेनहरू दिनभरि टिभी हेर्छन् एन्ड दिनभरि उहाँलाई डिस्टर्ब गर्छ क्या, एन्ड बिकज अफ हर एन्ड त्यस कारणले चाहिँ त्यो उहाँको बच्चाहरूको स्कुल पर्फर्मेन्स एकदमै नराम्रो छ, द बच्चाहरू चाहिँ फेल भइरहेछ क्लासमा, एन्ड बिकज अफ द्याट देयर इज सर्टेन इमोसनल लायबिलिटी अकरिङ बिकज अफ दिस इटियोलोजी क्या. So 35-year-old female coming with 2 children, and she says that her child is having poor school performance and she is getting very bothered about it. And if I am asking her, त्यो बाहेक अरू के भएको छ त हजुरलाई, then she will say that I am also having headache, and the headache is like a band-like sensation around the head. है, as already explained that. देन त्यसपछि के गर्छु, देन आई विल चेक हर बिपी चेक गर्दाखेरि चाहिँ बिपी नर्मल आयो, देन आई विल सेन्ड हर टु अप्थाल्मोलोजी डिपार्टमेन्ट टु चेक वेदर एनी रिफ्र्याक्टिभ एरर्सहरू भएको छ कि होइन. सच वुमेनहरूमा चाहिँ प्रेसबायोपियाहरू डेभलप हुनसक्छ, एन्ड ड्यु टु द डिक्रिज इन एकोमोडेसन सी विल युज हर एकोमोडेटिभ पावर मोर, एन्ड द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु हेडेक है. सो त्यसको लागि चाहिँ रिफ्र्याक्सन टेस्टिङको लागि पठाउँछु, अनि त्यसमा पनि हेर्दाखेरि त्यो पनि रिपोर्ट नर्मल आयो. देन प्रोबाब्ली साइनोसाइटिसहरू छ कि भनेर मैले एक्सरे प्यारानेजल साइनस वाल्टर रिभ्यू पठाउँछु, त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो पनि नर्मल आएको छ. सो प्रोबाब्ली साइनोसाइटिस पनि छैन. आई विल अल्सो चेक द फन्डस फर सिङ द प्यापिलोइडिमा कम्पोनेन्ट, त्यो पनि नर्मल छ भनेपछि के हो, आई हेभ रुल आउट एभ्री अदर कज है. त्यसमा अरू पनि कजहरू हुन्छ, यो सबै कजहरूलाई रुल आउट गरिसकेपछि अदर कमन कज आर बिङ रुल आउट, देन अन्ली यु क्यान डायग्नोसिस एज टेन्सन हेडेक. देन आई विल आस्क हर यो सिम्टमहरू हजुरलाई महिनामा कतिचोटि हुन्छ त. इफ सी सेज द्याट आई एम ह्याभिङ दिस सिम्टम्स भेरी फ्रिक्वेन्टली मोर देन 15 days इन अ मन्थ, देन आई वुड गिभ हर एमिट्रिप्टाइलिन. इफ सी सेज द्याट सिम्टम्स आर एपिसोडिक, दे आर अकरिङ एभ्री नाउ एन्ड देन, बट दे आर द सिम्टम्स आर अकरिङ लेस देन 15 days इन अ मन्थ, देन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ विल प्रिफर गिभिङ एनाल्जेसिक्स है. So this is about tension headache. In the next video, we'll be talking about migraine.